Okay, good afternoon, ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಂಡೇ ರಜದ ದಿವಸ ಬಂದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 70% ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವೀಗ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so first question goes like this. Which of the following is not true for a parallelogram? Opposite sides are equal. Is it true for a parallelogram? Yes, opposite sides are equal as well as parallel in a parallelogram. Opposite angles are equal. Yes, opposite angles are equal. So diagonals bisect each other in a parallelogram. Yes, obviously diagonals bisect each other in a parallelogram. So 1, 2 and 4 are true. So opposite angles are bisected by the diagonals is not true. So therefore C is the answer. So ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಒನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, next. So ABCD is a rectangle. X and Y are the points on sides AD and BC respectively. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. This should be triangle BAY. Okay, so that should be triangle BAY. So ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ABCD is a rectangle. X and Y are the points respectively equal. Okay, so this will be the answer. Triangle ABX is equal to triangle BAY. Okay, and then fourth one, from the given figure angle A is equal to angle C alva. So angle A is equal to angle C. That means AB must be equal to AC, BC. Okay, so ನನಗೇನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These two cannot be possible. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ? 2x is equal to 3y plus 8. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು. 2x is equal to ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? 2x is equal to 3y plus 8. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ x is equal to 8 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ 2 8s are 16. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ 16 ಹಾಕಿ 16 48, which is not possible. But if in place of x, if you substitute 32, 16 2s are 32. In place of y, if you substitute 8, we will get the answer. So 2 into 16 plus is equal to 3 into 8 plus 8. 32 is equal to 24 plus 8. 32 is equal to 32. So in this scenario, the answer will be x is equal to 16 and y is equal to 8. Okay. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನೀವು ಜಲ್ದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. Okay, so now okay, so what is that they have given? Find the area of the shaded region. So by looking at this diagram, so area of a circle minus area of that quadrilateral will give you area of a shaded region. So ultimately we need to know the radius to find out the area of a circle and dimensions of a triangle to find out area of a triangle. So that multiplied by 2 will you get a quadrilateral. Okay, so ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? If BC is equal to BD, ಎಲ್ಲಿದೆ? BC is equal to BD. This is 8 and this is 8. Okay, and then AC is equal to AD is equal to 15. So this is 15, this is 15.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ? ಅದು ಸೊ ಇದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಪೈಥಾಗೊರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 17. ಕರೆಕ್ಟಾ? Pythagorean triplet 17. So area of a right angle triangle will be half into base into height. That is the arms which will be having the right angle. Direct answer ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. So since they are ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ a is equal to half into 8 into 15. ಕರೆಕ್ಟಾ? One of the triangle. So ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದು 60. Correct? If this is 60, ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60. So total area of that entire ACBD ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 120. 120. ಓಕೆ. ಸೊ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು. ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಂಗೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈನಸ್ 120. ಕರೆಕ್ಟ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಮೈನಸ್ 120. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಆರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನನಗೆ? ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಪೈಥಾಗೊರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 17/2. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ? 22/7, 17/2, 17/2 ಮೈನಸ್ 120. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೀಬಲ್ಲೆ. 107 ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 107 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ABC ಅಲ್ಲ, ABD ಆಂಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದವರು. ಆಂಗಲ್ ABD. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ? 68 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 16x ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ABD ಇಸ್ 68 ಬರುತ್ತೆ. The two angles are supplementary. So what are the supplementary angles? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? When we add up, they sum up to 180 degree. So ಇದನ್ನ 5y plus 62 plus 22 plus y is equal to 180. That's all. So calculate the value of y is what they have asked. So answer we get is 16. Okay. So calculation part ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ y is equal to 16 what is what we get. Okay. ಏನಿದೆ? Let triangle ABC and DEF be such that angle ACB and angle DFE are equal, angle BAC and angle EDF are equal. Okay. What is this? Not equal to alaido. This is something not equal to. Okay. So ABL and DM are similar. So if you consider triangle yavadu ABC and consider triangle DEF, what they have given? Angle ACB. This angle ACB is equal to angle DFE. This angle are equal, and angle BAC, this angle
and angle EDF. These two angles are equal. Let L be the midpoint of BC. L is the midpoint of BC and M be the midpoint of EF. So naninga hakotini. Consider the following statement. Triangle ABL. L ide triangle ABL and triangle DEM are similar. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಐದರ್ ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವುದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೀವ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ABCDEF ಸಿಮಿಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ these two angles are equal, these two angles are obviously, then these angle must be equal. ಹೌದಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ದ ಬಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಬಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, AB by DE is equal to, ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ BC by EF is equal to ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿನ್ಸ್ the original triangles are similar, the ratio will be in proportion. Okay na? Now according to our axiom, when equals are divided by equals, resultant will be equal. So BL is a median. So then therefore ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, BL ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, EM ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು BL by EM ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, BL by EM ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ನೀವು ಹನುಮಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? BC by 2, EF by 2, because that L and M are the midpoints of that. Okay, then AB by DE. So this with this, this with this, and this angle are these two angles are equal. By SAS similarity, the two triangles are similar. Okay, so ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಜನೇ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಸಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಇವಾಗ, ಬೈ SAS similarity the two triangles are similar. Okay, ಇದು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ALC ಎಲ್ಲಿದೆ? ALC ಈಗ ಇದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ AC ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆನ್ಸಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 is true ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is false. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅವ್ನು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಮಗೆ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆರ್ಕ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಕ್ ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. both should have been fine, but preferably since we usually go with equal chords ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ we'll go with chords. Otherwise this option should be avoided to get an accurate answer. So equal chord subtend, equal angles at the center in a single circle. But ಇಲ್ಲಿ congruent circles ಆದ್ರೆ if the radius will be the same, then the chords will be of equal length when they tell equal chords. Okay. Then a diagonal of a rectangle is inclined to one of the okay, acute angle between, okay, so diagonals intersect agide, there will be 4 angles formed, out of which 2 will be vertically opposite angles. So one ultimately 2 different angles. So which is the acute angle is what they are asking you. So 25 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 130. So ಇದೆಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ? 50. So ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Why? Because they are vertically opposite angles. So which is the acute angle here? 50.
So 50 is the answer. Okay, next. ಸರ್ ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. An altitude of a triangle can be either inside a triangle or outside a triangle. True or false? True. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So median we will get inside a triangle. Angle bisector we will get inside a triangle, but altitude can be outside a triangle. Simple example will be something like this: obtuse angle triangle. The altitude will be somewhere outside. So therefore this is true. Okay, and altitude can be outside a triangle also, and also it can be inside a triangle. The figure given below, PQRS is a parallelogram. PA bisects angle P and SA bisects angle S. What is angle PA is equal to? 90 degree. Simple thing. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ these two togetherly ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? 180 degree, because they are co-interior corresponding angles, two parallel lines. So co-interior corresponding angles will be supplementary. So when they are divided by half, so then these two togetherly will form 90, 180 by 2. So since this is a triangle, already this and this is 90, this must be 90. So answer is 90 for this. Okay. ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಗ್ ಏನಂದಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬರು, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 13th ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಅದು ನೀವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿ, ಓಕೆ, ಅದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸರ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದಾಗ, since these two are parallel, these two angles form 180 degree. If this is A, if this is B, A plus B is equal to 180 degree. So A plus B is equal to 180 degree because they form co-interior corresponding angles. They are supplementary. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, the angle bisector of this, the angle bisector of this meet somewhere here P, whatever ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ A. Okay, so ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ, A/2 ಪ್ಲಸ್ B/2 ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ B 180 ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವೆರಡು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ದೀಸ್ ಟು ಟುಗೆದರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ 90 now. So now if you consider this as a triangle, this as a triangle, ಇದು ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ this will be A/2, this will be B/2. ಇವೆರಡು ಆಲ್ರೆಡಿ 90 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೈ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 90. ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ.
triangle ABC and triangle PQR. AB is equal to AC, angle C is equal to angle P, angle B is equal to angle Q. The two triangles are ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Isosceles and congruent. ನೋಡೋಣ. Triangle ABC, triangle PQR. AB is equal to AC, AB is equal to AC, angle C is equal to angle P, angle C is equal to angle P, angle B is equal to angle Q. Okay, the two triangles are okay. Two angles equal is similar ಆಯ್ತು. Okay, but ನಮಗೆ sides ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. Then how did you conclude that it is congruent? ಹಾ, ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸರ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಿಮಿಲರ್, ಸೈಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೇಸು. ನನಗೆ ಇವ್ರು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾರ ಅವರು? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೈಡ್, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೇರಿಡ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉದ್ದ ಇರಬಹುದು ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ isosceles but not congruent. Okay, next, in a trapezium ABCD, AB, this one is straightforward. On trapezium ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ABCD diagonals intersect at O. So now, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ, though the question is straightforward here in this scenario, how do you prove that these two are similar ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಬರೋದು. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, OA by OC must be equal to OB by OD ಅಂತ ನೀವಾಗಲೇ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟೇ, ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? when the two triangles are similar. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ರೇಷಿಯೋ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ OA by OC must be equal to OB by OD. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು? 45. ಯಾಕೆ? ಹಾಫ್. ಸೊ ಏನದು ಥಿಯರಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc on the circumference. So ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 90 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು 45. ಇದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 90, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 45 ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಕ್. ಬೇರೆ ಆರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. therefore answer is 45. Answer is 45.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಆರ್ಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಮಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. The quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral taken in order is a rectangle if. So usually ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟರಲ್ ಇದ್ದು ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಶಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥಿಯರಮ್. This is a midpoint. ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ದು ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ if you draw a diagonal like this, now ADC is one triangle, correct? ADC triangle, S is a midpoint of this, correct? R is a midpoint of this, that is what the condition. This is a line segment joining the midpoints, correct? So triangle alli ಒಂದು midpoint theorem ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನ್ ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to half of it. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, this is a midpoint of this side, this is a midpoint of the other side. If I join this midpoint, this line segment will be parallel to the third side and equal to half of it. ಇದು midpoint theorem. Okay, A B C D E. So in this case DE parallel to BC and DE is equal to half of BC. This is a midpoint theorem. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ SR parallel to AC, SR is equal to half of AC. Similarly ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ PQ parallel to AC, PQ is equal to half of
AC. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ if I consider this triangle, these two are the midpoints. Therefore, SR parallel to this, SR is half of this. Now, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ PQ parallel to this and PQ is half of this. Okay. So, ನಮ್ಮ axioms ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? When equals are related to equals, those two equals are also equal. So, SR is half of AC, PQ is half of AC, then PQ must be equal to SR. Correct? SR parallel to AC, PQ parallel to AC, PQ must be parallel to SR. So, if one pair of opposite sides are both equal as well as parallel, ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದರ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಕಡೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಮಗೆ one of the angle and the vertex angle should be 90 degree. ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ diagonals PQRS are perpendicular, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಇದೇನಾದ್ರು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. I'll just explain for them. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೇನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಇಷ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ P, Q, R and S are the midpoints of the sides of the quadrilateral. ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the line joining the midpoints of any two sides of a triangle, this will be parallel to the third side and equal to half of it. So idu DE ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, so DE parallel to BC ಆಗಿರುತ್ತೆ and also DE is equal to half of BC. ಇದು midpoint theorem. DE parallel to BC, DE is half of BC according to the midpoint theorem. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ S is a midpoint of AD, R is a midpoint of CD. If you consider this as one triangle, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಸೈಡ್ ಗೆ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, then the line joining these two midpoints will be parallel to the third side, that is SR parallel to AC and SR is equal to half of AC. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ P is a midpoint of this, Q is a midpoint of this,
the line joining these midpoints will be parallel to the third side and equal to half of it. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ PQ parallel to AC and PQ is equal to half of AC. Now look at these two. SR is also parallel to AC. PQ is also parallel to AC. ನಾನೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅವಾಗ PQ parallel to SR ಆಯ್ತು. And SR is also equal to half of AC. PQ is also equal to half of AC. Then PQ must be equal to SR. Now ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು in a quadrilateral if one pair of opposite sides is both equal as well as parallel, then it must be a parallelogram. So ಈ ಒಂದು ಪೇರ್ ನನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ as well as parallel ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ parallelogram ಆಯ್ತು. Okay, so PQRS is a parallelogram. ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ನನಗೆ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ if the diagonals intersect perpendicularly, so parallelogram alli diagonals doesn't intersect perpendicular. Only in case of rectangle, square and rhombus the diagonals bisect perpendicularly. So the condition idu nalakralli which one is matching for me so that PQRS becomes rectangle? Diagonals of a PQRS are perpendicular, so therefore that is the option. ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅದು ಇದು மட்டும் ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾಯ್ತಾ ತನ್ಮೇಶ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಡಯಾಗನಲ್ಸ್, ಓಕೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಂಗಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ದೆನ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 45. ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 45, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 90. ಸೊ therefore ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, again the figure obtained by joining the midpoints of the sides of a rhombus ಯಾವ್ದಿದು taken in order ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಏನದು? ರೋಂಬಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ರೋಂಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ 17th and 18th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 60. ಸಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಝೆಡ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ನನಗೆ? ವೈ, ಕರೆಕ್ಟಾ? All these lines are parallel. If these lines are parallel, then these two angles ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? Co-interior corresponding angles. So co-interior corresponding angles are supplementary. Therefore, y plus 120 is equal to 180, y is equal to 60.
ಸೊ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, y is equal to 60. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಲೆಟರ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಮಿಲರ್, ಇ ಡಿ ಎಫ್, ಲೆಟರ್ ಟು ಲೆಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇ ಡಿ ಎಫ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀರಾ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎಫ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದು ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬೈ ಲೆಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಬಿ ಸಿ, ಡಿ ಎಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಬಂದುತ್ತೆ? 16/3 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನನಗೆ, ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಇದು ಇದೆ 9/4 is equal to 8 square by df square. So df is equal to square root of 8 square into 4 by 9. So df is equal to 8 square do 8 ಆಚೆ ಬಂತು, 4 do 2 ಆಚೆ ಬಂತು, 9 do 3 ಆಚೆ ಬಂತು, 16/3. 16/3 is the answer. No Suraj, 16/3 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, the ratio of the areas of the two triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. So ratio of their triangle, because they are similar, is equal to square of their corresponding sides. ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಲೆಟರ್ ಟು ಲೆಟರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು, ಡಿ ಎಫ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಅವ್ರು ಡಿ ಎಫ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿ ಎಫ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಡಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು. ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿ ಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಸಿ, ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಇ ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ, ಇ ಎಫ್, ದೆನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ಎ ಸಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಎಫ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ,
what will be the measure of an angle whose supplementary angle is 3 times of its complementary angle? 45. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 180 minus x is 3 times the complementary angle. Therefore 3 times the complementary angle. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 45. Yes. So when you solve, you will get 45. Supplementary angle is equal to 3 times complementary angle. That's all. So just solve ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get an answer. Okay. ಇದು yes, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. B is equal to CF. Why? Because AB and AC are equal. Altitudes ಏನಿದೆ ಇದು altitude, ಇದೊಂದು altitude A B C. ಓಕೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. B is equal to CF. Then in triangle ABC, AB is equal to AC. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇದೆ. 70. ಯಾವುದು ಇದಾ? ಫಸ್ಟ್ sir, complementary of an angle, supplementary of if x is an angle, supplementary angle will be 180 minus x, complementary angle will be 90 minus x. Complementary andre the sum will be 90, supplementary andre the sum will be 180. So if x is an angle, other the supplement will be 180 minus x, or the complement will be 90 minus x. Or kottradeno whose supplementary angle is 3 times the complementary angle. Supplementary angle is equal to 3 times complementary angle. So 180 minus x is equal to 270 minus 3x. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x ಆಯ್ತು. 270 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 90. x is equal to 45. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸಂಗಮೇಶ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು these questions are really good and important. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಂತ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1200 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1200 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಆರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಲಾಬೊರೇಟ್. ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇವಾಗ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಐ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಮೇ ಬಿ ಕಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1200 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಗಾಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು 1200 2πr. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಒಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 2πr. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಗಾಲಿದ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದೇನಾಯ್ತು ಈಗ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್. ನನಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕು? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 100 ಆಯ್ತು. 1/100 ಮೀಟರ್. ಒಂದು ಮೀಟರ್ ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮಿನಿಟ್ ನ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/60. ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ನಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ 1200 2 ಇಂಟು 22/7 ಇಂಟು ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಸ್ 42. ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? 21. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನುಳಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 7 1 7 3 ಸೊ 12 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 22 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 6 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 95.04 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 5/18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮರ್ತೋಗೋದಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 1/100 ಮೀಟರ್, ಅಂಡ್ ಮೀಟರ್ ನ ಅಗೇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1/1000. ಇಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸಮ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 5:3:4 and its perimeter is 180. Which type of triangle is this? Scalene triangle, because they are in a different ratio. So in order to find area for a scalene triangle, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? Heron's formula ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So use that Heron's formula. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? 75, 45 and 60. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5x plus 3x plus 4x is equal to 180. x ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಅಲ್ಲ? x is equal to 15 ಬರುತ್ತೆ. Therefore each side will be 75, 45 and 60 meter. So ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? square root of s into s minus a into s minus b into s minus c. What is s? S is nothing but perimeter by 2, which is equal to 90. Correct? So square root of 90 minus 15, 90 minus 45, 90 minus 60, this will be 30. So ಇಲ್ಲಿ 30 into 3, 15 as it is ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, 15 into 3 30. 2 30 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ 130 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 15 115 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, 2 3 13 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 1350 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನಾನು ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಇದೊಂದೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1350 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋತೀನಿ. 1350 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 8 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ length of the ladder is 17 meters. So length of the ladder is 17 meter. So ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ladder ನ
ನಾ ತೆಗ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲ್ಯಾಡರ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 17. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8 ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 15. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ನನಗೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಸೊ 15 + 8 23. Clear? The altitude drawn to the hypotenuse of a right angle triangle divides it into two triangles, both of which are ಗೊತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ನಾನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is similar to the bigger triangle. This small triangle is similar to the bigger triangle. Since both smaller triangles are similar to the same bigger triangle, then these two triangles must be similar. Therefore, ಅದು ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ AC ಏನ್ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ DBC ಎಲ್ಲಿದೆ? DBC ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 110. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ? ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್. 110 32 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? 142. ಸೊ 142 ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಂಗೆ? 38. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ವಿನ್. 38. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Okay, what is a quadrilateral formed by a bisectors, angle bisectors of a parallelogram? Quadrilateral formed by the angle bisectors of a parallelogram. Okay. Rectangle. See, idu henge andre mid points alla idu mid points alla, idu angle bisectors. Okay, something like this. Idu hinge hogutte, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂತ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಸರ್ಕಲ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅ ರೋಂಬಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೊಂದೇ ರೀಸನ್ ಸಾಕು ನಂಗೆ. ಇನ್ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABC ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ 2. ಇದು 2 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? BC. BC ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? B ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ BC ಅಂಡ್ AC. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಂಗಲ್ A is less. The side opposite to the smallest angle will be smallest. The side opposite to the largest angle will be largest. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, and again ಇದು O ಇಲ್ಲ, I will just skip this.
ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು 25/9 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ 3:5. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಇ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಲಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಫ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ then the ratio of the two triangles will area of two triangles will be equal to the square of the corresponding sides. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್, ಎ ಡಿ ಗೆ ಡಿ ಇ ಸೈಡ್, ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು 3x ಇದು 5x ಅಂತ. therefore ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 square is 25 and this is 9. ಸರ್ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ the side opposite to the smallest angle will be smallest and the side opposite to the largest angle will be longest. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎ ಚಿಕ್ಕದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2:4:3. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್. ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಬಿ ಸಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆಂಗಲ್ ಎ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಎರಡು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾ, ಹೆಂಗ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಪ್ಷನ್ ನ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ y ಇದೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ x ಇದೆ. ಹಾ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅದೇ ಟೂ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೈ ಆನ್ ಅ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ರೆ 2y + 7 + 2x - 13 is equal to 180. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 2x + 2y is equal to ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -6 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 186. ಸೊ x + y is equal to 93. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಎಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಂಗೆ y ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಎರಡಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? y + 10 + 3x + 11 is equal to 180. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? y + 3x is equal to 180 - 21 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? 159. 159. ಈಗ ನಂಗೆ y ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಂಗೆ y ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಸೊ y ಇರ್ಲಿ. ಸೊ x ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ? 93 - y ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 93 - y. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು x ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. x ಹಾಕೋಣ, ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 93 - x ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಸೊ 93 - x + 3x is equal to 159. ಸೊ 2x is equal to 159 - 93 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?
66 ಶೂರಾ 66 x is equal to 33. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ y is equal to ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ 93 minus 33 y is equal to 60. ಸೊ ನನಗೇನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. y is 60, 60 plus 10 70. ಸೊ 70 is the answer. ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. 2 linear equations. Opposite angles are supplementary. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. These two angles are supplementary, ಅವಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 2 angles are supplementary, ಅವಾಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 linear equations ಬಂದಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That's all. So 70 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 45 ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಶೂರಾ? Triangle ABC, side BC is extended to a point D. ABC, angle ACD is 17. Angle ABC is ಇದು x ಆದ್ರೆ this will be 5/8 x. So x plus 5/8 x is equal to 117. ಯಾಕೆ? exterior angle property. exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು 8x plus 15x, 13x by 8 is equal to 117. 9s cross multiply x is equal to 72. ನನಗೆ ಏನು ಕೇಳಿರೋದವರು angle ABC. So angle ABC ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? 5/8x. So 5/8 of 72. 8 1s 8, 9s 45. 45 is the answer. Now find the area of a shaded region. So area of bigger triangle minus area of a smaller triangle. Area of bigger triangle ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Scalene triangle ತರ ಬರುತ್ತೆ. Area of smaller triangle right angle triangle. Direct ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. And then since this is 12, this is 16 by Pythagoras theorem, this will be 20. So ಈ triangle ಗೆ you have to apply what? Heron's formula. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು? Heron's formula ಹಾಕಿದ್ರೆ 480. Correct. So area of triangle ABC is equal to 480. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹೆರೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಹೆರೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದನ್ನ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AMB ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ at 16, 8 12 8s 72. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 480 minus 72 ಎಷ್ಟು? 380. ಏನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಆಗಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABCನಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 480. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ AMB ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 96. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. 96. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು 12 8s 96. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 384. ಇದು 480. ನಿಮಗೆ ಇದು ಪೈಥಾಗರನ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 20 48 52 ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ
half into base 20 into 48 height 10. So therefore 480 is the area for bigger triangle. Okay. Similarly, half into 16 into 12. 12 8s are 96 is the area of a smaller triangle. So area of a shaded region is nothing but bigger triangle minus smaller triangle. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತಿಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಹಾ, ಇಲ್ಲ ಅವಾಗಲೂ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ನ? ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ 90% ಬರ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. Okay, if the angles in degrees of a triangle, okay, x plus 3x plus 20 plus 6x is equal to 180. X ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ? 16. X is equal to 16. So 16 6 are 96. That is above 90 degree. So above 90 degree ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? obtuse. ಏನಿಲ್ಲ ಇದು. They have given 3 angles. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to 16 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x into 6, 16 6 are 96. So one angle above 90 degree ಬಂದ್ರು, then it will be a obtuse angle triangle. Therefore obtuse angle triangle. Okay. This question is important. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. $830 ಇಂದ 905 m. So first thing is how much is this angle? ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಸೆಕ್ಟರ್. So area of a sector will be pi r square theta by 360. Okay. So now ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 6 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸಾರಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು 6 ಡಿಗ್ರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ 35 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? 35 into 6 210. ಹೌದಲ್ವಾ? 210 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 22/7. ಆರ್ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ? 8. 8 into 8 210/360 ಡಿಗ್ರಿ. 730 ಕರೆಕ್ಟಾ? 10 0 0 3 1s are 3 12s are sorry 4 2s are 8 4 3s are. That's all I'll get. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? 22 into 2 44 44 into 8. ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನೇನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ
ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 35 ಇಂಟು 6 210. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ 117.33333 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಇದೆಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದು ಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ, ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಂಗಲ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಿನಿಶ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? ಎ ಬಿ ಇದೆಷ್ಟಿದು 9. ಆಮೇಲೆ ಬಿಇ ಇನ ಇದು ಇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಇ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3.6. ಇದೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2.4. ಸೊ 9 ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.6 ಬೈ 2.4. 12 2s are 12, 3s are, then 3 1s are 3 3s are, cross multiply, b is equal to 6. Aita? Then the point of intersection of altitudes, orthocenter. The point of intersection of medians, point of intersection of angle bisectors, point of intersection of perpendicular bisectors. ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, 70 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 168. ಯಾ 168. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 4 ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, 4 ಇಂಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಅದೇ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವೆರಡು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಂಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ LMN. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೀಡಿಯನ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೀಡಿಯನ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಿದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ABCDEF. ಸೊ area of triangle DEF is equal to 1/4 of the area of triangle ABC. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅವ್ರು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. Because all these triangles will be similar, congruent in fact. Okay. Next, ABCD is a quadrilateral such that BC is equal to BA. ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಾ? ಓ, ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ABCD is a quadrilateral. ABCD, BC is equal to BA. BC is equal to BA. Okay. CD greater than AD. Okay. Which one of the following is correct? Okay. Angle BAD. Angle BAD. Angle BAD is equal to angle BCD. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Angle BAD less than BCD. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Angle BAD. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. CD is greater than AD. ಈಗ CD is greater than AD ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆಂಗಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ BAD ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಂಗಲ್ BCD. ಓಕೆ, triangle ABC and ADB are on the common base AB and on the same side of AB. ಯಾವ್ದಿದು ಗೊತ್ತಾ? Triangle ABC and ADB. ABC and ABD on the same side of AB. I don't know. DA perpendicular to AB. DA perpendicular to AB. CB perpendicular to AB. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ABCD. So ABC and ABD are congruent. AC is equal to BD. AC is equal to BD. Okay. Okay. By RHS congruency, congruent ಬರುತ್ತೆ. See, triangle ABC congruent to triangle ABD. In a right angle triangle, the longest side is hypotenuse. Straightforward question. In a triangle ABC, angle A is 90 degree. Okay. Angle A is 90 degree. ABC, AB is X, AC is X plus 5. Okay. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? Half into base into height is equal to 150. Correct? Area of a triangle half into X plus 5 is equal to 150. X square plus 5X minus 300 is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ x square plus 20x minus 15 to the 30. Okay, minus 300 x plus 20 minus 15 x plus 20. So x ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನನಗೆ? 15. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು ನನಗೆ? ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ 15, 20 and 25. ಹಂಗೂ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು.
ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹಾ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್? ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಸೊ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಂಗೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ 23 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ 15-20 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟೈರ್ಡ್.